నమస్తే తెలుగువారి మనస్సాక్షి సాక్షి న్యూస్ వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. ప్రఖ్యాత క్యాన్సర్ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సతీష్ కత్తులకి మరో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు దక్కింది. లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ గ్లోబల్ హెల్త్ లీడర్షిప్ అవార్డు 2025 వరించింది. అమెరికాలో గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ లీడర్స్ ఫౌండేషన్ వార్షిక లీడర్షిప్ గాలా 2025 నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా డాక్టర్ సతీష్ కత్తుల సేవలను గుర్తించిన గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ లీడర్స్ ఫౌండేషన్ ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ గ్లోబల్ హెల్త్ లీడర్షిప్ 2025 అవార్డును ప్రదానం చేసి సత్కరించింది. తన సేవలను గుర్తించి అవార్డును బహుకరించడం పట్ల డాక్టర్ సతీష్ కత్తుల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ తరపున చేస్తున్న సేవలను ఆయన ప్రశంసించారు. అమెరికాలోని ఎడిసన్లో డెమోక్రాట్స్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ నిర్వహించారు. జూన్ 10న జరగబోతున్న ఎన్నికలకు పోటీ చేస్తున్న పలువురు డెమోక్రాట్స్ ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. గవర్నర్ అభ్యర్థి స్టీవ్ పులోప్, ఎడిసన్ మేయర్ అభ్యర్థి లావ్ పటేల్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఎడిసన్ కౌన్సిల్ అభ్యర్థులు జయేష్ మెహతా, ఇంగ్రిడ్ చెన్, ఆంథోనీ డిమోరిన్లతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్ లో జరిగిన డెమోక్రాట్స్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ ఈవెంట్ విజయవంతమైంది. డెమోక్రటిక్ గవర్నర్ అభ్యర్థి స్టీవ్ పులోప్, ఎడిసన్ మేయర్ అభ్యర్థి లావ్ పటేల్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ లో పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఎడిసన్ కౌన్సిల్ అభ్యర్థులు జయేష్ మెహతా, ఇంగ్రిడ్ చెన్, ఆంథోనీ డి అమెరన్లతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. రాష్ట్ర పార్టీ నాయకులు ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ సభ్యులతో ముచ్చటించారు. 500 మందికి పైగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తమ మద్దతు ప్రకటించారు. స్టీవ్ పులోప్, లావ్ పటేల్ చేస్తున్న సేవలని పలువురు నాయకులు కొనియాడారు. ఎన్ఆర్ఐలకి తమ పూర్తి సహకారం ఉంటుందని సందర్భంగా డెమోక్రాట్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం పట్ల అభ్యర్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. జూన్ 10న జరగనున్న ప్రైమరీ ఎన్నికల్లో అందరూ పాల్గొని తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని అభ్యర్థులు సూచించారు. ఈ సమావేశం గ్రాండ్ సక్సెస్ అవడం పట్ల పలువురు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. I am Jayesh Mehta from Edison Township Council candidate, and it's been a great honor and privilege to host this gathering for our Indian community. More than 500 people are here in this beautiful hall at Akbar with Steve Fulop, Mayor of Jersey City, being our partner for the governor candidate. We support him fully. Steve Fulop, what he has done to Jersey City, we are sure he will help us do it in Edison and in Trenton for the state of New Jersey. All I want to request all my fellow Indians is that come out and vote in large numbers. If you don't vote, we will not have a proper representation. We will not be able to have a voice either in Trenton or at the federal level. So my humble request to all of you, my Indian candidates, my fellow Indians, is that please come out and vote in large numbers. On June 10th is the primary election, and there's going to be early voting also. I'm Jayesh Mehta, your council candidate. My column is 7D with my running mates 7E and 7F, Ingrid and Anthony Diamorin, Lav Patel for 6A. Hi, thank you for covering this media. This is a campaign going on for primary of Edison, New Jersey. I'm Lav Patel. I'm running for a mayor. My column is 6A. I have a council team running with me as well. Jayesh Mehta, 7D, Ingrid Chen, 7E, and Anthony Diamorin, 7F. Please come out and vote. Every vote counts, and it's a very important that you tell your friends and family to support our whole team. Thank you so much. Hi everyone, I'm Ingrid Chen. I'm so honored to be here, and thank you for the community's support. And this is a grassroots effort, and so blessed to be on Lav Patel's ticket. And Lav Patel is a business owner and knows what he's doing. And my teammates are coming from a diverse background, and together we can make this happen. Thank you. How you doing? My name is Anthony Diamorin. I'm a council candidate here in Edison, New Jersey. I want to first of all thank Stephen Fulop, our next governor of this great state of New Jersey. Also, I look forward to working underneath Lav Patel, which is going to be our next mayor here in Edison as well. And with the help of everybody in this community, we hope to have your support. And I look forward to serving this community going forward. Thank you so much, guys. God bless. Hi, my name is Stephen Fulop. I'm the mayor of Jersey City running for governor. I'm here in Edison where I grew up. I love Edison. I love the community here. I went to JP Stevens. I'm supporting Lav Patel and the entire team here for change in Edison and to move Edison forward. Edison is a special place, as I said earlier, and I know Lav Patel and the team will make that happen. This is Councilman Ajay Patil. We are here at Akbar for the meet and greet of
the governor candidate Steve Fulop and the Edison mayor candidate Love Patel and his council team. It's a great response. You can see we have 200 plus audience here, many community leaders who spoke in favor of the team, and I'm pretty sure the change is coming. And I always call this election is Astitwa Ki Ladai, and I'm pretty sure the team will win. And we'll see the Steve Fulop as the next governor, Love Patel as the next mayor, and his entire slate will be the council. Thank you, Sakshi TV coming and covering this event. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో జరిగిన 29వ యుఎస్ నేషనల్స్ క్యారమ్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 పోటీలు గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యాయి. మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ క్యారమ్ అసోసియేషన్, యూనిఫై స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పోటీలకి విశేష స్పందన వచ్చింది. డబుల్, సింగిల్స్, జూనియర్స్ కేటగిరీలో ఈ పోటీలు జరిగాయి. మే 1న కిక్ ఆఫ్ ఈవెంట్ తో ఘనంగా ప్రారంభమైన పోటీలు మే 4న గ్రాండ్ ఫినాలేతో విజయవంతంగా ముగిశాయి. అమెరికాలోని తెలుగు సంఘం, మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్, మాటా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ క్యారమ్ అసోసియేషన్, యుఎస్సిఏ, యూనిఫై స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఫౌండేషన్, యుఎస్ఏఎఫ్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన 29వ యుఎస్ నేషనల్స్ క్యారమ్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 పోటీలు గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యాయి. న్యూజెర్సీలోని పాంప్టన్ ప్లెయిన్స్ లో జరిగిన ఈ పోటీలకు విశేష స్పందన వచ్చింది. 30 రాష్ట్రాల నుంచి 150 మందికి పైగా ప్లేయర్స్ తరలివచ్చి ఈ పోటీలో పాల్గొన్నారు. మాటా వ్యవస్థాపకులు శ్రీనివాస్ గనగుని, సహ వ్యవస్థాపకులు ప్రదీప్ సామల, అధ్యక్షులు కిరణ్ దుద్దగి, స్పోర్ట్స్ డైరెక్టర్ సురేష్ ఖజానా, జనరల్ సెక్రటరీ విజయ్ భాస్కర్, గౌరవ సలహాదారులు రఘురాం వీరమల్లు, యుఎస్సిఎఫ్ వాలంటీర్ శ్రీ చరణ్ ఖజానా అండ్ టీమ్, యుఎస్సిఏ అధ్యక్షులు అతుల్ భావే, షకీల్ పలువురు ఈ పోటీలు విజయవంతం కావడంలో కీలక పాత్ర వహించారు. మే 1న కిక్ ఆఫ్ ఈవెంట్ తో ఘనంగా ప్రారంభమైన పోటీలు మే 4న గ్రాండ్ ఫినాలేతో విజయవంతంగా ముగిశాయి. డబుల్స్, సింగిల్స్, జూనియర్స్ కేటగిరీలో ఈ పోటీలు జరిగాయి. మొట్టమొదటిసారి జూనియర్స్ కేటగిరీలో క్యారమ్స్ పోటీలు నిర్వహించడం విశేషం. మే 2న నిర్వహించిన డబుల్స్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. ఈ క్యారమ్ పోటీలో 60కి పైగా జట్లు పాల్గొన్నాయి. ఈ పోటీలో జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ప్రతి జట్టు డబుల్స్ లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నాయి. రెండవ రోజు జరిగిన కార్యక్రమంలో డోల్ ఎఫెక్ట్ బ్యాండ్ మ్యూజికల్ షో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. మే 3న సింగిల్స్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. క్రీడాకారులు అధిక సంఖ్యలో ఈ పోటీలో పాల్గొని తమ ప్రతిభను చాటారు. సింగిల్స్ ఈవెంట్స్ నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా పోటాపోటీగా జరిగింది. మూడవ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజిక్ షో ఆకట్టుకుంది. సింగర్స్ అనితా కృష్ణ, సిజి ఆనంద్ తమ గాత్రంతో ఆడియన్స్ ని మైమరపించారు. MATA, Mon American Telugu Association, in collaboration with US Caroms Association, ఈ రోజు 29th నేషనల్ టోర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు గత 3 రోజులుగా దాదాపు 30 స్టేట్స్ నుంచి 160 మంది ప్లేయర్స్, సింగిల్స్, డబుల్స్ అండ్ ఆల్సో జూనియర్ టీమ్స్ అన్ని పార్టిసిపేట్ చేసేసాయి. అంగరంగ వైభవంగా ఈ యొక్క ఇంటెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ క్యారమ్స్ ఛాంపియన్షిప్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది. ఒక టోర్నమెంటే కాకుండా ఒక కల్చరల్ ఎలిమెంట్ తోటి మన యొక్క మాట ఒక యునీక్ ఒక రీతిలో ఈ యొక్క ఈవెంట్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసింది. విన్నర్స్ అందరికి కూడా ఇప్పుడే మొత్తం ప్రైజెస్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి మేము ఇప్పుడే పూర్తి చేసాం ఈవెంట్. సో వీ వాంట్ థ్యాంక్ ఎంటైర్ USCA టీమ్ అండ్ అవర్ మాటా టీమ్, ఎస్పెషల్లీ సురేష్ ఖజానా, స్పోర్ట్స్ డైరెక్టర్ రఘు వీరమల్లు, our honorary advisor, and Pawan Somagani, our national media coordinator. All of these people, along with our leadership, Kiran Duddagi, Vijay, Pradeep Samala, and so many others who worked very hard behind the scene to make this event grand success. And we'll continue to collaborate with USCA in the future and then do similar kind of activities. Thank you. మనము ఈరోజు ఈ కారమ్స్ టోర్నమెంట్కి వస్తే ఇది మాటా US నేషనల్స్ క్యారమ్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ US క్యారమ్స్ అసోసియేషన్. మనము దిస్ ఈజ్ అమాల్గేషన్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ ప్రిసిషన్ టుగెదర్. అంటే మనకున్న ప్యాషన్ని అక్కడ యుఎస్ క్యారమ్స్ అసోసియేషన్కి ఉన్న ఆ పర్ఫెక్షన్ అండ్ ప్రిసిషన్ని మనం ఒక దగ్గర కలిపి ఇట్లాంటి ఒక గొప్ప
స్పోర్ట్ని మనం ముందు తీసుకెళ్తున్నామో ఇట్లాంటి పోటీలని మనం ముందు తీసుకెళ్ళి మాట సేవ సంస్కృతి సమానత్వం అనే ఈ నినాదంతో ముందుకెళ్తుంది. ఈ సేవ అనేది మన కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్తో పాటు మనకు స్పోర్ట్ అనేది ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద కల్చర్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు హియర్. నేను ఇప్పుడే స్టేజ్ మీద చెప్పాను, మనము ఒక క్యారమ్స్ మనం ఒక కుటుంబాన్ని కలుపుతుంది. అలాగే ఈ యుఎస్లో ఉన్న డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ 30 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా నాట్ జస్ట్ తెలుగైట్స్, వాళ్ళు నార్త్ ఇండియా నుంచి, కేరళ నుంచి, సౌత్ ఇండియా నుంచి, అలాగే వెస్ట్ నుంచి కూడా వచ్చారు. అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద స్పాన్సరర్స్, పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ది ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ, ఎస్పెషల్లీ సురేష్ ఖజానా హూ ఈస్ అవర్ స్పోర్ట్స్ డైరెక్టర్, అండ్ రఘు వీరమల్ల గారు హూ ఈస్ అవర్ హానరరీ అడ్వైజర్, అండ్ పవన్ సోమగాని హూ ఈస్ అవర్ మీడియా చైర్ అండ్ ఆల్సో స్పోర్ట్స్ కమిటీ చైర్. సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మాట ఎన్నో చేస్తుంది. నాకు యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ నా ఆధ్వర్యంలో జరగడము చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది, చాలా గౌరవంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి క్యారమ్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు కండక్ట్ చేశారు, కానీ ఎప్పుడు కూడా దానికి ఒక మంచి సంస్కృత కార్యక్రమాలను ఎప్పుడు తోడ్పరచలేదు. మనం ఏం చేసామంటే మనందరం కలిసి మన మాట ఏం చేసింది అంటే ఒక స్థాయిని పెంచింది. ఈ యొక్క క్యారమ్స్ నేషనల్స్ స్థాయిని పెంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది. మాతోటి కలవండి, మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నెన్నో చేస్తున్నాము. ఓన్లీ క్యారమ్సే కాదు, సురేష్ చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఏది 5K రన్స్, తర్వాత బ్యాడ్మింటన్, తర్వాత పికిల్ బాల్, తర్వాత క్రికెట్ ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ టుడే వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ అండ్ ఆల్ ది ప్లేయర్స్ వి కంగ్రాచులేట్ దెమ్. ఈ మొత్తం ఒకదానికి నేను సురేష్ ఇది 4 days అన్నాడండి, 4 days అన్నాడు. అన్నప్పుడు నేను అన్నాను 4 days ఎవరు వస్తారు ఏంది అసలు, అక్కడ నుంచి ఫ్లై అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరైనా సార్ వర్కింగ్ డే పనిచేస్తారా అన్నాను. బట్ ఈ ప్రూవ్ మీ రాంగ్ విత్ ఈస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో యూ గైస్ హార్డ్ వర్క్. ఇక్కడ మంచిగా ఈ పుల్ చేసాం మనము విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట పీపుల్. ఐ రియల్లీ ఫీల్ ప్రౌడ్, చాలా గౌరవంగా ఉంది, చాలా ఏమంటారు గొప్పగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ మై ఫీలింగ్స్. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ సురేష్, థ్యాంక్ యూ రఘు అండ్ ఆల్సో పవన్. We'll definitely host, come up with a new idea, we'll support, we'll push you forward so that you can host any kind of such events going forward. That's our motto. మే 4న గ్రాండ్ ఫినాలే నిర్వహించారు. ఇటీవల భారత్లోని పెహల్గాం ఉగ్రదాడిలో మరణించిన వారికి సంతాపం తెలియజేస్తూ మౌనం పాటించారు. ఉగ్రదాడి బాధితులకు నివాళులర్పించి గ్రాండ్ ఫినాలే ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. డబుల్స్ ఫైనల్, సింగిల్స్ ఫైనల్, జూనియర్స్ నేషనల్ ఫైనల్ పోటీలు విజయవంతంగా జరిగాయి. క్రీడాకారులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ పోటీలో పాల్గొని తమ ప్రతిభను చాటారు. ఇక జూనియర్స్ యుఎస్ నేషనల్స్ క్యారమ్ టోర్నమెంట్ కి అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. యుఎస్సిఏ అధ్యక్షులు అతుల్ భావే, యుఎస్సిఏ మాజీ ట్రెజరర్ మందర్ అష్టేకర్ డబుల్స్ ఫైనల్స్ కామెంటేటర్లుగా వ్యవహరించారు. ఇక ఈ పోటీలో గెలుపొందిన విజేతలకి బహుమతులతో పాటు మెమొంటోలు అందజేసి ఘనంగా సత్కరించారు. ప్రతి కేటగిరీలో ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ బహుమతులు అందజేశారు. అలాగే ప్రత్యేక బహుమతులు కూడా అందజేశారు. గెలిచిన విజేతలకు అందరికీ కలిపి $10,100 నగదు బహుమతిని అందజేశారు. గ్రాండ్ ఫినాలేలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజికల్ షో ఆడియన్స్ ని అలరించింది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు సింగర్ రఘు కుంచే, సింగర్ అంజనా సౌమ్య తమ గాత్రంతో సంగీత ప్రియుల్ని ఉర్రూతలూగించారు. రఘు కుంచే, అంజనా సౌమ్య జోడీ పలు సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ తో హోరెత్తించారు. ఈ సందర్భంగా సింగర్స్ ను నిర్వాహకులు ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మిడిల్ సెక్స్ కౌంటీ కమిషనర్ శాంతి నర్రా, న్యూజెర్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ యుటిలిటీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ ఉపేంద్ర చివుకుల, జెర్సీ సిటీ కౌన్సిల్ అభ్యర్థి షాహెబ్ ఖాన్, జెర్సీ నగర మేయర్ అభ్యర్థి ముస్సాబ్ అలీ, ఎడిసన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ నితేష్ పటేల్ పలువురు హాజరై విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించే క్రీడలను ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని తెలిపారు. క్రీడల్ని ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవన విధానంలో భాగం చేసుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమం క్రీడాకారుల్లో మరింత స్ఫూర్తిని నింపిందని పలువురు కొనియాడారు. ఈ పోటీలకు టైటిల్ స్పాన్సర్స్ గా మాటా, గ్రాండ్ స్పాన్సర్లుగా వాల్యూ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, రియల్ టెక్ సర్వీసెస్, 3i ఇన్ఫోటెక్ వ్యవహరించాయి. ఈ కార్యక్రమానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన యాడ్ ఎమిరిండో అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ, స్టార్ ఫ్యూజన్, సాషా రియాలిటీ, 9i సొల్యూషన్స్ ని నిర్వాహకులు అభినందించారు. ఈ టోర్నమెంట్ విజయంలో భాగమైన వాలంటీర్లు ప్రత్యేకంగా యూనిఫై స్పోర్ట్స్ అకాడమీ, యూత్ శ్రీ చరణ్ ఖజానా అండ్ టీమ్ ని కొనియాడుతూ సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమం విజయవంతం అవటంలో
కీలక పాత్ర వహించిన స్పోర్ట్స్ డైరెక్టర్ సురేష్ ఖజానా, గ్రాండ్ స్పాన్సర్స్ రియల్ టెక్ సర్వీసెస్ సీఈఓ మాటా హనరీ అడ్వైజర్ రఘురాం వీరమల్లుని ఘనంగా సన్మానించి సత్కరించారు. మాటా ప్రెసిడెంట్ కిరణ్ దుద్దగి, యుఎస్సీఏ ప్రెసిడెంట్ అతుల్ భావే విజేతలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన అతిథులకి, క్రీడాకారులకి మాటా టీం ధన్యవాదాలు తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగమైన పలు సంఘాల నాయకులను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ పోటీలో పాల్గొనడం పట్ల పలువురు క్రీడాకారులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. క్యారమ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన నిర్వాహకులను పలువురు అభినందించారు. తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ జెర్సీ TASJ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి. ప్రముఖ అటార్నీ షీలామూర్తి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నిలయమైన పండుగలను అమెరికాలో వైభవంగా నిర్వహిస్తూ అక్కడి వారికి తెలుగు నేలను మురిపించేలా చేస్తున్న TASJ సంస్థని సందర్భంగా పలువురు కొనియాడారు. తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ జెర్సీ TASJ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. న్యూజెర్సీలోని మెడ్ఫోర్డ్లో ఈ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్య అతిథిగా ప్రముఖ అటార్నీ షీలామూర్తి హాజరై ప్రసంగించారు. విద్యావంతురాలిగా, ప్రతిభావంతురాలిగా, ఆదర్శమూర్తిగా ఎంతో మంది మహిళలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన షీలామూర్తి తన అద్భుతమైన ప్రసంగంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే ఇమ్మిగ్రేషన్ సమస్యలపై అడిగిన పలు ప్రశ్నలకి చాలా చక్కగా సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఇక ఉగాది వేడుకలు మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు నిర్విఘ్నంగా, అత్యంత వైభవంగా, ఇంతకు ముందెప్పుడూ జరగని రీతిలో అత్యద్భుతంగా జరిగాయి. 8 గంటల పాటు సాగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, సంగీత విభావరి అందరినీ అలరించింది. వందలాదిగా తెలుగువారు హాజరై ఈ వేడుకలను విజయవంతం చేశారు. సెన్సేషనల్ తెలుగు రాక్ బ్యాండ్ నిరావల్ బ్యాండ్ మ్యూజిక్ షో ఆకట్టుకుంది. నిరావల్ బ్యాండ్ వారు తమ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఆడియన్స్ లో జోష్ నింపారు. సింగర్స్ సూపర్ హిట్ పాటలను పాడి ప్రేక్షకులను పరవశింపజేశారు. చిన్మయి నృత్యాలయ వారి నాట్య ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. చిన్నారుల నాన్ స్టాప్ నాట్య ప్రదర్శనకి ఆడియన్స్ మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ట్రెడిషనల్ ఫ్యాషన్ షో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. అదరహో అనిపించేలా సాగిన ఫ్యాషన్ షోను ఆడియన్స్ కల్లార్పకుండా తిలకించారు. సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, ఫ్యాషన్ షోస్ తో పాటు షాపింగ్ స్టాల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ప్రవాసులు తమకు నచ్చిన వస్తువులను ఈ షాపింగ్ స్టాల్స్ దగ్గర కొనుగోలు చేశారు. ఉగాదిని పురస్కరించుకొని TASJ నూతన కమిటీ కొలువు తీరింది. ఈ సందర్భంగా TASJ సంస్థ గురించి నిర్వాహకులు వివరించారు. అసోసియేషన్ స్థాపించినప్పటి నుంచి సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. గత 8 సంవత్సరాలుగా ఈ వేడుకలను ఎంతో చక్కగా నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ సభ్యులను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా పలువురు ప్రముఖులను ఘనంగా సన్మానించారు. ఇక ఆహ్వానితుల కోసం పసందైన విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ షడ్రోపేతమైన భోజనాన్ని ఆస్వాదించారు. న్యూజెర్సీలోని తెలుగువారు అద్భుతమైన ఈవెంట్ ని కనివిని ఎరగని రీతిలో అత్యంత ఆడంబరంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకలకు వచ్చిన అతిథులు, ప్రేక్షకులు TASJ కార్యవర్గాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా, ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది లేకుండా నిర్వహించినందుకు ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. నేను తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ జెర్సీ ప్రెసిడెంట్గా నా టర్మ్ పూర్తి చేసుకున్నాను ఈ రోజున. సో ఉగాది పర్వదినం చాలా గ్రాండ్గా చేసుకున్నాం. ఈరోజు మనం మోర్ దెన్ 600 people to 700 people రేంజ్లో వచ్చారు అందరు కూడా. అండ్ చాలా మంచిగా, చాలా బాగా ప్లాన్ చేశాము. మొత్తం కల్చరల్ ఈవెంట్ కానివ్వండి, స్టేజ్లో ఉన్న చీఫ్ గెస్ట్తో మనకి సెషన్స్, ఇవన్నీ చాలా విలువైన ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో బయటికి వెళ్ళారు ఈరోజు ప్రేక్షకులందరూ. We are very happy. It was a very grand, successful event for local South Jersey Telugu Association. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాక్షి టీవీకి నమస్కారం అండి, అలాగే సాక్షి ప్రేక్షకులకు కూడా. నా పేరు శ్రీనివాస్ కాశీ మహంతి. నేను బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ని. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా నా టర్మ్ పూర్తి చేసుకున్నాను. ఈ రోజున కొత్త టీం వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటున్నారు. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యాజ్ అ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అండ్ శైలా గారు ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. ఈ రోజు మాత్రం అసలు జనాలు చాలా ఉర్రుగు తొలగించే పాటలతోటి చాలా అలరించారు. ఆల్మోస్ట్ 600 to 700 people వచ్చారు. ఫుడ్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ అని చాలా మంది చెప్పారు. ఇది మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 years నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఇలాగే గ్రోత్ ఉంటుందని కొత్త టీం రామా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద
president, and he will be taking care and he will elevate TSJ levels also. TSJ ఒక బ్రాండ్ లాగా అయిపోయిందండి మొత్తం సౌత్ జెర్సీలో. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ TSJ పీపుల్. అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. నా పేరు స్మితా చార్ల్స్, నేను జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను. నా టర్మ్ కూడా అయిపోయి తర్వాత నెక్స్ట్గా ట్రెజరీ పదవి స్వీకరించబోతున్నాను. అలాగే ఈ యొక్క ఉగాది సంబరాల గురించి చెప్పాలంటే మాకు ఈరోజు ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీ షీలామూర్తి గారు మాకు ప్రధాన స్పీకర్గా విచ్చేశారు. ఆవిడ చేత మేము ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచ్ తీసుకున్నాము. అలాగే మాకు ఉన్నటువంటి లోకల్ కిడ్స్ అందరూ మా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఎంతో చక్కటి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్తో ఎంతో చక్కగా, కొంచెం డిలే అయినప్పటికీ ఎంతో చక్కగా అన్నీ ముగించగలుగుటకు మరి మీరందరూ మాకు సహాయ సహకారాలు ఇచ్చి మాకు ఈ ఒకటి తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ జెర్సీని నడిపిస్తున్నందుకు మా స్పాన్సరర్స్కి ముఖ్యంగా మేము ఎంతో కృతజ్ఞతలుగా తెలియజేస్తున్నాము. మరి వారు లేకపోతే మరి ఈ సంస్థ లేదు. మరి ఈ సంస్థను పెంచి పోషించేటువంటి కళాకారులందరికీ ఈరోజు మా యొక్క నమస్సుమాంజలులు. అలాగే మరి రాబోయే టర్మ్లో కూడా ఇలాంటి అనేకమైన సంబరాలు మీ ముందు వస్తాయని మేము తెలియజేస్తున్నామండి. ఇండియా ఫేమస్ సింగర్ సునిధి చౌహాన్ అమెరికాలో లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కి రెడీ అయ్యారు. ఐ యామ్ హోమ్ US 2025 పేరుతో అమెరికా వ్యాప్తంగా బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఫ్రీమాంట్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో సునిధి చౌహాన్ పాల్గొని సందడి చేశారు. మే నెలలో జరిగే మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ గురించి ఆమె వివరించారు. ప్రముఖ ఇండియన్ సింగర్ సునిధి చౌహాన్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. బాలీవుడ్లో సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ పాడి తన మధురమైన గాత్రంతో ఎంతో మంది అభిమానుల్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ టాప్ సింగర్ ఇప్పటికే ఎన్నో సినిమా పాటలు పాడడమే కాకుండా చాలా లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్లు కూడా చేసింది. ఇప్పుడు అమెరికాలో లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కి రెడీ అయింది. ఐ యామ్ హోమ్ పేరుతో అమెరికాలోని పలు నగరాల్లో బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ షోలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా కాలిఫోర్నియాలోని ఫ్రీమాంట్లో ఏర్పాటు చేసిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో సునిధి చౌహాన్ పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా మే నెలలో జరిగే మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్స్ కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఆమె వివరించారు. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రవాసులు పాల్గొని సునిధిని ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు అడిగిన ప్రశ్నలకి సునిధి సమాధానాలు చెప్పారు. అమెరికాలోని సంగీత అభిమానులకి ది బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందించడానికి సాంగ్స్, డాన్స్, విజువల్ ట్రీట్లతో పూర్తి స్థాయిలో వినోదం ఉండేలా ఈవెంట్ ప్లాన్ చేసినట్టుగా ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు తెలిపారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్ ఎర్రంరెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్ కి పరిపాలన చేత కావట్లేదని ఆయన మాటల్లో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి ఒక్క క్షణం కూడా పాలించే అర్హత లేదన్నారు. ఆయన వెంటనే రాజీనామా చేసి ప్రజలకి క్షమాపణ చెప్పాలని ఎర్రంరెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. పరిపాలన చేత కాక అసమర్థ పాలనతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన తీరు చాలా విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. పాలన చేత కానప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పదవి వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే విఫలమవుతుంది అంటే ఒక విఫల తెలంగాణను ప్రజెంట్ చేసినట్టుగా కనబడతా ఉంది. దీని వెనుక ఏదో పెద్ద కుట్ర దాగున్నట్టు కనబడతా ఉంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండి అంటే తెలంగాణకు గాడ్ ఫాదర్ నౌ ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో ఆయన ఉన్న పొజిషన్ బట్టి తెలంగాణకు ఒక కేర్ టేకర్ అయి ఉండి తెలంగాణ మొత్తం అప్పుల పాలైపోయింది. తెలంగాణ ఇక కోలుకోవడం చాలా కష్టం అన్నట్టు. అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి నన్ను కోసినా కూడా ఒక్క రూపాయి రాలదు, మనకు అప్పులు పుట్టట్లేవు, మనం పోతే బ్యాంకర్స్ దొంగల్లాగా చూస్తున్నారు, ఇంకా దారుణంగా చెప్పులు కూడా దాచుకుంటున్నారు, చెప్పులు ఎత్తుకపోతారనేటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచనతో ఉన్నారు వాళ్ళు. అంటే అంత దారుణమైన పరిస్థితిలో మనం తెలంగాణలో బతుకుతున్నాం అని తెలంగాణను లీడ్ చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడితే దాన్ని ఏమనాలో అర్థం కావట్లేదు. అంటే తెలంగాణను ఉద్ధరించే లక్ష్యం ఉందా ముఖ్యమంత్రి గారికి? తెలంగాణను పూర్తిగా భ్రష్టు పట్టించేటువంటి లక్ష్యం ఉందా? ఎప్పుడైనా కూడా ఒక సైన్యాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి సైన్యాధిపతి మనం పోరాడగలం, మనం చెయ్యగలం, మనం విజయం సాధించగలం అనేటువంటి భరోసా ఇస్తేనే వెనుక సైన్యం నడుస్తుంది. కానీ ఆ సైన్యాధిపతే పారిపోయింది అనుకోండి, మొత్తం వెనుకున్నటువంటి సైన్యం అంతా కూడా వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతిని మొత్తం చెల్లా చెదిరినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఇది చరిత్రలో మనం చదువుకున్నాం. అనేక యుద్ధాలలో అనేక పోరాటాల లోపల ఏం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం. తెలంగాణ యొక్క ప్రజల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా మాట్లాడారు.
తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతీసేలాగా మాట్లాడారు. తెలంగాణ ప్రజలు పూర్తిగా నైరాశ్యంలోకి నెట్టివేయటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆయన మాటల్లో. ఒక్క క్షణం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఆ పదవిలో ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చునేటువంటి అర్హత మీకు ఉందా లేదా మీరు విశ్లేషించుకోవాలి. ఏం మాటలండి అవి? తెలంగాణ 2014లో ఏర్పడ్డప్పుడు పుట్టడి కష్టాల్లో ఉండే. అఫ్ కోర్స్ 17,000 కోట్ల మిగులు బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రమే, కానీ ఎన్ని కష్టాలు ఉండే. కరెంటు కష్టాలు, సాగునీటి కష్టాలు, అనేక రకాల అంటే ఆఫీసర్లు లేనటువంటి పరిస్థితి. అంటే పూర్తిగా విభజన జరగలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కు తెలంగాణకు మధ్య. అంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లేని పరిస్థితి. అటువంటి గడ్డు పరిస్థితి నుంచి గత 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలో అభివృద్ధి పదవుల తెలంగాణ ఉరకలెత్తింది. సమృద్ధిగా సాగునీటి వనరులు పెంపొందించిండు, తాగునీరు ఇచ్చిండు, 24 గంటల కరెంటు విద్యుత్ ఇచ్చిండు, 33 మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసిండు, 1000 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసిండు. ఒక్కటా రెండా? ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉండని ఊరేదన్నా ఉండొచ్చు, కానీ కేసీఆర్ యొక్క సంక్షేమ పథకం అందనటువంటి ఒక ఇల్లు లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అంటే ప్రతి ఇంటికి కేసీఆర్ గారు తన అభివృద్ధి చేసినటువంటి అభివృద్ధి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదాయం నుంచి సంక్షేమ పదాలు అందించినటువంటి, ఇంకా తను ప్రామిస్ చేయనటువంటి కూడా దళిత బంధు లాంటి స్కీములు తీసుకొచ్చి దళితోద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నటువంటి అంతా మనం చూసాం. ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి రైతుకు డైరెక్ట్ గా, ఈవెన్ ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన దేశం అమెరికాలో కూడా ఇవ్వరు. అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంలో లేనటువంటి పరిస్థితి కూడా రైతుకు డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెట్టుబడి సాయం అందించినటువంటి ఘనత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందించింది. ఇది వాటి ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.